श्रीकांत जेना तांको आपण जुतारे बाड़ेको मध्ये पछै नथिले एटा होची बिगिनिंग एटा एंड नु आपण को पार्लियामेंट टिकट मिलितला किंतु से हठात उभा नहीं गला निजर दबदबा देखिया पई लोकों को पछरे लागिबा हठात आपण बीजेडी को एंट्री मारले किंतु एंट्री मारला परे आपण 24 रे मध्ये आपण बीजेडी टिकट मिलि पारला आपण चाहिले नै ना दल देला आगे बहुत भूल करछु आपण को पार्लियामेंट टिकट मिलितला किंतु से हठात उभा नहीं गला यदि मो लोक नुए श्रीकांत बाबू को लोक ताको हराओ बालेश्वर किए विधायक आपण को मु आगे आपको मिछ कथा कहि बिहार में मिछ कहि वेस्ट बंगाल में मिछ कहि आपण कर एते दबदबा 2014 रे आपण टिकट मिलला बालेश्वर वासी जानि छ दोहरे ने कहले कि पुनी सिंपैथी नवा ପାଇଁ चेष्टा कर राजनीतिक जीवन ले कंट्रोवर्सी के पछती जा कि आपण को राजनीतिक करियर रे एफर्ट सेपट हेछि देहर चमड़ा रो जुत्ता करि दिना बालेश्वर वासी को देबी ताको ऋण सुझ अभय न्यूज पॉडकास्ट किछि कथा किछि चर्चा को स्वागत करुछि मोशक आज आम गहन रे एमिति एक चेहरा अछंती आम स्टूडियो रे पॉडकास्ट स्टूडियो रे जे कि जणे बालेश्वर चर्चित चेहरा जणे विशिष्ट शिल्पपति एकाधारे जणे राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी मध्य खाली सेति कि नुहे तांको परिचय तो अनेक जहा कि कॉलेज जीवन रो जदि आज पर्यंत तर्जमा करबा ताले से अनेक कहानी हबो सेभली जणे सफल व्यक्तित्व सफल मनीष आम स्टूडियो रे आज उपस्थित अछंती आज अभय स्टूडियो एवं परिवार तरफ आमे ताको स्वागत जणाइबा आज मु आपन स्वागत करूछि अभय तरफ नमस्कार जे आपनकर जो लंबा जीवन यात्रा से जीवन यात्रा भितरे आपण आज सफल व्यक्तित्व भाव में पहुंची पारछंती कॉलेज छात्र जीवन रे जेते बेले आपण राजनीति करूथले एवं से कॉलेज छात्र जीवन आज आपण को स्थान रे पहुंचीची बोली जे आशा करा जे आज जो सफलता कोन कहबे से कथा निश्चित सेठू कॉलेज जीवन रो ही प्रेरणा मिलथिला एवं बहुत इच्छा थिला इच्छा शक्ति थिला राजनीति करिया पई एवं सेठू ही मूल दुआ पड़िथिला राजनीति जीवन रो 2003 रे आपण राजनीति रे प्रवेश कले सेते बेले आपण प्रथमे छात्र कांग्रेस रु आपण राजनीति जीवन आरंभ कले किंतु सेते बेले बिजू जनता दल सरकार थिला एवं जहा कि पावर को यूटिलाइज करिवार आपण सुजोग पाउ नथिले सेते बेले कोन आपण इच्छा नथिला जे सरकार दल रे को प्रवेश करिवा ना आपण सुजोग मिल नथिला कोन कहबे से ना आज्ञा जेतले मु देखि छी मु जेतले राजनीति रे प्रवेश कले 1995 रु 2000 भितरे सेतबेले कांग्रेस रो सरकार थिला एवं बीजेडी सरकार आसिला 2000 परे मात्र 3-4 वर्ष हेतिला एवं जेहेतु छात्र राजनीति आरंभ हेतिला आपनकर कांग्रेस दल रु एनएसयूआई रु तो से दल रे थिली से दल रो जहा थिला माने तांको तार आदर्श ताको टिके अनुप्राणित हेकिना से दल रे ही काम करथुलु से जुरु आरंभ सब बळे कांग्रेस रु ही मोर आरंभ हेतिला माने जहा आपण को राजनीति करियर को देखिले जना जाए आपण जानकी बल्लभ पटनायक को गुरु बोली मानती एवं कोन थिला से कहानी कहबे कि आज्ञा निहाती से मोर गुरु राजनीति गुरु जेतले छात्र राजनीति रे राजनीति करथुलु तांको संस्पर्श रे आस्थिल एवं तांको सी जेमति सी जो कष्ट राजनीति आरंभ करथिले एवं सी ओडिसा पे जो स्वप्न देखथिले ता देर बहुत भाबरे अनुप्राणित होइथिले एवं तांको संगे जने युव शक्ति भी थिले जे लुलु महापात्र स्वर्गत पूर्वतन विधायक ब्रह्मगिरी तो ए दी जन को देखि कि ना मु बहुत किछि सिखि छी राजनीति केमति करा जाय सब बळे हमको जानि के कहउतले एवं से कहउतले लोकन संगे जोड़ी किना रुक से जन पुखत राजनीतिज्ञ एवं इते डेप्थ नॉलेज थिला इवन मु थरे गोटे काले बड़ ही जीव ता सते भी मु कहिबी बालियापाड़ रे थरे गोटे मीटिंग होतला हम एका संगे जाउतलु गोटे गाडी रे बसतलु से कहला रे मानस सेठी जो गोटे नाळटा हेतिला मु गोटे पुलटा जो दिया आस्थिली आ शुभ सेटा काम सरलाण ना सी केबे देइथिले 5 वर्ष तळे ता शासन सरी गला ऑपोजिशन लीडर बळे जेतु 2000 रु 2004 ऑपोजिशन लीडर थिले से सब से कहले सेठी चाली से नाळटा कंप्लीट हला ना पुलटा चलछि ना ए सब बहुत गुडा अछि जिंस तांको विषय रे तो कहिने बहुत समय जीवो एवं से गोटे पॉलिटिकल गुरु मोर गुरु ने ओडिशा राजनीति रे से जने चाणक्य आपण गुरु जानकी बल्लभ पटनायक थिले किन 2019 रे 2009 रे आपण को पार्लियामेंट टिकट मिलथिला किंतु से हठात उभा नहीं गला माने आपण को पार्लियामेंट टिकट प्रत्याहार करा गला
କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ବେଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ଥିଲା ଯାହାକି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯିଏ ବି ଟିକେଟ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା 2009ରେ ଆଗରେ ଟିକେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି କୌଣସି ଜିନିଷ। 2009ରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟିକଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ କି 2 ଜଣ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଗୋଟେ ଆପଣ, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କି ମାନସ ତୁମେ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଲାଗ ଏଥରକ ଜିତ, ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିକିନା ଦେଲେ ଯେ ସେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଲୋକ ଥିଲି, ରସ ବ୍ଲଡ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗରମ ରକ୍ତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁବକ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ମାନୁଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେକା ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ବୟସର ଦୋଷ ଯାହା କହିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ କି ନା ଆପଣ ଜାନୁବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ତାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କି ନା ଠିକ କରିଛି, ଏ କଥା କିଛି କରିଥିଲେ କି? ସିଏ ଜାଣିକି ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଥିଲେ। କହିଲେ କି ସିଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ, ଇଏ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଦିନର ନୁହେଁ, ରାଜନୀତି ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଜି ହେଇନି କାଲି ହବ, କାଲି ହେଇନି ପରଦିନ ହବ, ତ ଲାଗିକିନା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇସବୁ ମାରପିଟ କରିବ ଲୋକ କହିବେ ଗୁଣ୍ଡା। ଏବଂ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଗିନିଂ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କି ପଶୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ 2009ରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଠେଲାପେଲା ହେଲୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା 2013ରେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ମୁଁ ଦଳ ଯାହାକୁ ଟିକଟ ଦେଲାନି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ କରିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହବାର ନଥିଲା, ମୋର କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବା। ଯଦି ମୋ ଲୋକ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାକୁ ହରାଅ। ଏସବୁ ବହୁତ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦବଦବା ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯାହାକି ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2014ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ତଥାପି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 2014ର ସ୍ମୃତି ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ଥିବ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଥିଲି, ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋର ତା ଦେହରେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବା, କାହାକୁ ହରେଇବା, କାହାକୁ ଜିତେଇବା, ନିଜକୁ ସୁପ୍ରିମେସି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥିଲା ମନରେ। ସେସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାରଣ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକଟ ଦିଆହେଇନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ 2014ରେ ଠିଆ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କହିବେ, ମୁଁ ଅରୁଣ ଦେକୁ ବହୁତ ମାନେ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲି ମୁଁ ଦିଟା ନେତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅରୁଣ ଦେ, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତଳମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଡ଼ିକିନା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ, ସିଏ ବି ତଳମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଡ଼ିକିନା ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବାର ହେଲା, କାହିଁକି 2009ରେ ଅରୁଣ ଦେ କହିକିନା ଆସିଥିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଆସିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆସେମ୍ବଲି ଆସିବିନି। ତ ସେଇ ଆଶା ନେଇକିନା ମୁଁ 14ରେ ମୋ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଟିକଟ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମୁଁ ଏଥର ଠିଆ ହେବି। ମୋତେ ଅରୁଣ ଦେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋ ଡାକ ନାଁ ମୁନା, କହିଲେ ମାନସ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୁର କ୍ୟାରିୟର ୱିଥ୍ 2000 ଭୋଟ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏତେ ସଂଗଠନ କରିଛି ତଳମୂଳ, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ 2000 ଭୋଟ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ? ଏବଂ ସେଠି ମୋ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 2000 ଭୋଟର ହକଦାର ନା ତାଠୁ ଅଧିକା ଭୋଟର ହକଦାର, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି ନା କରିନି, ସେଟା ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ଅରୁଣ ଦେବକୁ, ଆପଣ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆସିଲା ଯେ 2000 ଭୋଟ ଯଦି ରଖିପାରିବା କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 25000 ଭୋଟ ପାଇଲେ, ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ସେ ସମୟ? ମୋର ଯାହା କାଲକୁଲେସନ ଥିଲା, କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ
ଜାଣିଥିଲି 35,000 ଭୋଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜିତୁଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ 35,000 ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ କରିସାରିଥିଲି। ମୋର ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା, କାହିଁକି ମୁଁ 25ରେ ରହିଗଲି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ, ସେମାନେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲେ। କାହିଁକି ମୋର ସେଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା କି ମୁଁ କୋଉ MLA ର ପୁଅ କି MP ର ପୁଅ କି ଶ୍ୱଶୁର କୌଣସି ରାଜନୀତି ପରିବାରର। ତ ସେଠୁ ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ତ ପିଲା ଲୋକ ଇଏ କ'ଣ ପାରିବ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଏଇଠି 5 ଥରର MLA ଜଣେ, ସେଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏତିକି ଟକ୍କର। ତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇପାରିଲେନି। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 35,000 କାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲି, 35,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ଜିତିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଯେ 2014 ପରେ ଯେତେବେଳେ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଟିକେଟରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏଇ 14ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ଯାହା ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ କମିଥିଲା, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ 25,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଏଠି 20,000 କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଗଲା? ଠିକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ 2014 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୋ ପରିବାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି ଥିଲି 2014 ପରେ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ମୋତେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମାନସ ତୁମେ ଏଥରକ ଠିଆ ହବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଥରକ ନୁହେଁ, ମୋର ଟିକେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦୋହରେଇନେ କହିବେ କି ପୁଣି ସିମ୍ପାଥି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ପୁଅଟା ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ତା ପ୍ରତି ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ କି ତୁ ଯଦି ଠିଆ ହବୁ ତାହେଲେ ଏଠି ନବଜ୍ୟୋତି ଠିଆ ହବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରପୋଜର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିକଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଏବଂ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିକିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ଯାଇକିନା ପଚାରିଲି, ତାପରେ ପରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ବିଧାୟକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନ ଠିଆ ହେବେ ନବଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଠିଆ ହେବେନି, ନବଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ। ଗୋଟେ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବାବୁ ସେଥିରେ ଠିଆ ହେଲେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଠିଆ ହେଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ 4.5 ବର୍ଷ ବେଳେ ଆସିଲି, ଯେଉଁଦିନ ଟିକଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ମୁଁ ରେଲି କରିକିନା ମୋତେ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କହିଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି। 1 ୱେ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା। ଏଇ 14 ପରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜମା ଆସିନି। ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରିବାର ସହିତ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। 14 ପରେ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତାହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ 19ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା 2014 ଯାଏଁ କରିଛି ଆଜି ବି ଲୋକ ତାର ଫଳ ମୁଁ ପାଉଛି। 4.5 ବର୍ଷ ଜଣେ ନ ଆସିକିନା ରାସ୍ତାଘାଟ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, 14 ଦିନରେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି 20,000 ଭୋଟ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଚମଡ଼ା ଦେହର ଚମଡ଼ାରୁ ଜୁତା କରିକିନା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀକୁ ପିନ୍ଧେଇବି, ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିପାରିବି। ଆପଣ ବିଜେଡିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ 2019 ପରେ ପରେ, ଆପଣ ବୋଧେ 21ରେ ଆପଣ ବିଜେଡିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯିଏକି ନିଜସ୍ୱ ର ବେଶ ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାତେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି ଆପଣ ଦଳ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ବିଜେଡିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ 24ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ମିଳିପାରିଲାନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେନି ନା ଦଳ ଦେଲାନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଏଠି ଲୋକାଲ ନେତା କେହି ଏଠି ଜଏନ୍ କରେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଖୁଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦଳର ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୋତେ ଏଠି 5ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଯୋଗ କରେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଗ କରେଇବାରେ RK ଜେନା ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଆମର MP ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାତ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ମାନସକୁ ଆଣିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ 14 କଥା, ମୋତେ କୌଣସି ଦଳ ତିଆରି କରିନି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୋତେ ତିଆରି କରିଛି, ନା। ବିଜେଡି ମୋତେ ତିଆରି କରିଛି, ନା। କି ବିଜେପି, ମୋତେ ଲୋକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କି
विभिन्न स्टूडियो को जाऊँगी राजनीति महल में गोटे पूर्वतन मुख्यमंत्री मते कहले कि आसिक आम दल रे जोग कर ये सब लोक मैंने मते तैयारी करथिले मोर परिचय सृष्टि करथिले बापा माँ जन्म देइथिले बट बालेश्वर बासी बालेश्वर सदर निर्वाचन मंडल प्रत्येक जनसाधारण मोर परिचय सृष्टि करथिले तेणु जेतले 2021 रे बाय इलेक्शन हला जो माने तैयारी करथिले मते कहले कि मानस बाबू आपण चलतो आमे जीवा बीजेडी आम पाखरे आ कांग्रेस होबनी तांको भितरे एते गंडगोल चलची तापरे मु निष्पत्ति नै दिली मु लोकन द्वारा तैयारी आ लोकन मत को मु सम्मान देबी कहीं मत मु तो जदी कोई दल तैयारी करता कहता हां ये अंक कला मु तो लोक तैयारी करछिन जेते लोक कहले जीवा बोली मु जेकिन बीजेडी रे जॉइन करी एवं जॉइन करबा आगुरु 19 जाय 18 रु 19 मते जेते निरंजन बाबू जेते पीसीसी सभापति देले हेले 2014 रे मते जेतिके कांग्रेस दल असम्मान करथिला तार डबल मते सम्मान दैछथि निरंजन बाबू एवं एटा 5-5टा मंत्री जेते बीजेडी रो थिले स्टेज रे जेते जॉइन कली मु एटा तांको आगरे भी कहिथिली जेटा सत आज्ञा सत ताको मानिबा पई पड़ी से जण पितृतुल्य लोक यथेष्ट सम्मान मोर तांको प्रति अछि यथेष्ट सम्मान से मते दैछथि 2019 रे एवं से मते तांको पुओ बोली भाबंती मु भी तांको मो बापा बोले भाबे एवं तापर 2024 कथा अपन जो पचाले 2000 इलेक्शन पर मते मयूरभंज रो दायित्व दिया गला एवं मयूरभंज रो जिला परिषद म्युनिसिपालिटी रे बहुत भलो रिजल्ट करू एवं मते सेतल मु आज्ञा 2014 पर बड़ लॉ अबाइडिंग पर्सन हितली 2014 जाय मु टिकट पछरे दौड़तली 2014 पर मो पछरे टिकट दौड़छि मोर व्यक्तिगत कारण पे मना करथि एथरका भी मते पचरा आइतला माने सब अपन ठिया हेबे कि कहली ना मु निजको प्रिपेयर करनी लोकों को संगे जोड़ी हेनी मुठी आगे ग्रास रूट लोक मु जते जे सैटिस्फाई हेबिनी जते जे मु लोकों को ग्रास रूट रे न पहुंचबी मु पंचायत व्यवस्था ऊपर विश्वास करे ताठ बेसी विश्वास करे मु पंचायत रो वार्ड व्यवस्था ऊपर तळमळ स्तर रे एवं मु कोनसी सुपरफिशियल कोनसी लीडर को ऊपर डिपेंड करी कि ना मु पंचायत छाड़े मु निजे जाई कि ना अनुभव करे एक्चुअली से वार्ड रे कोन समस्या सर 2022 रे पंचायत निर्वाचन ले बहुत बीजेडी बहुत भल फलाफल कला सेतेबेले मध्य आपण मंग धरथिले माने उत्तर बालेश्वर रे तापर हठात 2024 रे जो बीजेडी रो एक प्रकार स्थिति माने पराजय हला माने कोन कहबे कोट त्रुटि रहि गला मु एटा मो व्यक्तिगत मत दलर मत नै मो पुनी रिपीट करछि एटा मो व्यक्तिगत मत आमे टिके कॉम्प्लेशन रहि गलो जो आमे जो जिला परिषद रे जो मात्रा रे आमे जितिलु जो जेते मात्रा रे ब्लॉक सभापति चेयरमैन सब कलु आमे टिके आम भीतर आत्मकर्म बढ़ी गला लोक हमको छाड़ना आमे माने किछि लोक को छाड़ दी आम भीतर कनेक्शन ठीक है जो जनता नेता को भीतर संपर्कटा कोठी ना कोठी टिके गैप रह गला एटा होची मो मत आ प्लस ए जो 2021 22 जिला परिषद 2023 म्युनिसिपालिटी 22 रे बोधे म्युनिसिपालिटी हेतला हां तो आमे जो एते विपुल संख्या रे जितलु आमे टे कॉम्प्लेक्स सर 2024 रे तो निर्वाचन ले पराजय हेले ताकू किछि समीक्षा करा गलानी बोधे जहा कि नुआपड़ा निर्वाचन ले 24 वर्षर सरकार किंतु से तृतीय पोजीशन को गले कोन कहबे से कथा कोट त्रुटि रहि गला देखो तो एक्चुअली आमे तो कोस्टल ओडिशा सेपट विषय पश्चिम ओडिशा विषय बेसी अभिज्ञता नाही बट लोक सब रूलिंग पार्टी रे जानते एवं एमाने जो लोक अभिमुखी सब कहले आमे ऐसा करिवु तैसा करिवु सबटु बड़ जिंस हला हां ताको दलर जे प्रार्थी थिले जे नेता थिले से छोटिया नेता नथिले से राज्य सभापति थिले तांको टिकट न देकिना अन्य दलरु चोरी करिके ना आनकिना ये करिवा कॉपी करिकिना पास करिवा पाठ पढिकिना पास करिवा आ भितर जो जहा सर से कथा तो ठीक कहले किंतु जदि आमे मने पकेबा धामनगर उपनिर्वाचन सेते बेले तो बीजेडी सरकार थिला किंतु जेते बेले निश्चित भाव टिकट चयन बा कोट ना कोट त्रुटि रहिला लाइक धामनगर आमे पावर थिला बेले बीजेडी पावर थिला बेले मध्य सेते बेले ताको पराजय वरण करियो पड़थिला मु भाबुची सेठी बोधे स्टॉक लागिथिला बीजेडी को कोन कहबा आपण से आज्ञा बीजेडी दल सब बेले नूतन लोकों को स्कोप दिए निहाती जे धामनगर जे आगु प्रार्थी हेतिले जो हारितिले दल किछि अनुभव करथिला किछि ने किछि गोटे असुविधा अछि से पे दल चेंज करथिला टिकट
एठी देखिए बाई इलेक्शन एठी गोटे नुआ लोक को टिकट दिगला बालेश्वर जो बाई इलेक्शन है मो भाई देहांत पर तो सब गुड़ा लीडरशिप किसी क्रिएट करने सब बीजेपी फ्यूचर जनरेशन सर निश्चित ठीक कथा जे किंतु आपण एठी आपण गोटे प्रश्न करिवि जे जदि वर्तमान बीजेडी नुआ नुआ कैंडिडेट दउची ताले नुआ पड़ारे कोन प्रार्थी नथिले जे तांकू 150 किलोमीटर दूररू ताकि स्नेहगिनी छुरिया को नेकी सेठी प्रार्थी करागला देखु स्नेहगिरी छुरिया राज्य नेता थे पूरा राज्यर नेता थे महिला बीजेडी से सभापति थे एवं सेठी तांकर अजा आई घर हाँ तो सेठी बहुत कनेक्टेड थिले एवं हठात ऊपर आम जानी पार नथुलु आम केबे विश्वास कर नथुलु आम प्रार्थी से पळेबे बीजेपी को कहीं 2 दिन आगु आसिकिना कहिसेंती तांको बापा श्राद्ध रे नवीन बाबू एवं बीजेडी दल मु केबे छाड़बे नहीं एटा गोटे विश्वासघातकर है जोटा नवीन बाबू सरल लोक बुझी पार्ले जसा भोगिलु प्लस आमको गोटे डाउट होची जोटा चारियाडे भारत वर्ष चर्चा चलती जो ईवीएम 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 हाँ जदि एक्चुअली ताको थोड़ा बैलेट रखे कि आप देखो सबुठू बड़ राष्ट्र पावरफुल राष्ट्र होची अमेरिका सेठी ईवीएम रे कहीं होनी किछि तो कारण अच्छे सेठी से कहते आज्ञा ईवीएम टेम्पर्ड हो पारे तो देखिए एथरका सरकार कहले कि पंचायत इलेक्शन भी ईवीएम रे करिवे से जो टिके संदेह आउ टिके बेसी घनीभूत होची ईवीएम रो कारबार टिके जो दीर्घ दिन जते सरकार थिला बीजेडी सेते बेले तो भी ईवीएम चलतिला सेते बेले ईवीएम जते बेले आपण धामनगर निर्वाचन ले मध्ये ईवीएम थिला तेणु से कथा को आपण किछ समय पूर्व मु दोहरेबी जे आपण कोतले सरकार पावर दल सपक्ष रे गला किंतु आज आपण ईवीएम कथा को आपण आणुचंती जे ईवीएम त्रुटि कथा कहउछन जे ईवीएम टेम्परिंग कथा कहउछन नुआपड़ा कथा कहू मु भारत वर्ष सारा कथा कहू मु आज्ञा आपण को मिछ कथा कहबी बिहार रे भी मिछ कहबी वेस्ट बंगाल रे भी मिछ कहबी हरियाणा रे ऑपोजिशन लीडर एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जो तथ्य देले आज जाए बीजेपी दलर ना कौन से राज्य नेता ना निर्वाचन कमिशन डायरेक्टली तक काउंटर कले और किछि तार एलिगेशन में किछि प्रूफ दे पारले कहले जे ना एवडा तथ्य न कर पारले कि कर पारले नहीं तो जोटी आज्ञा निया नथिबो से धुआ बाहरिबो किंतु हां हमें स्वीकार करछु हां हमें सेटा हारिछु आ आज्ञा जे हारी न सिखी से जीति पार जे भूल न कर से केवल ठीक जान पार तो राजनीति हार जीत अच्छी वो आ भूल करवा उचित ठीकटा जानवा सर गोटे समय थिला एटी मने पड़े जे आपण गोटे हीरो बॉब गाड़ी धरी आसंती स्टेशन छक चाह पियंती एवं किछि सांगसाथी सहित बसंती आलाप करंती आपण से गाड़ी अछि निहाती ताको मु पूछि से सांगसाथी माने अछंती से सांगसाथी अछि एवं मु प्राय पंचायत रु फेरला पर निहाती 5 मिनिट हम नारायण भाई को चाह दुकान रे चाह पी समस्त साथ देखा करके आसे और निहाती से गाड़ी को थोड़े नहीं कि ना आसबी से गाड़ी एबी भी पूछी पूछा के रखी साइड से गोटे मो स्मृति तमने आपनकर स्मृति भितरे माने बोधे से 1 नंबर स्मृति आपन से हीरो बॉब गाड़ी न आज्ञा आज्ञा बालेश्वर किए विधायक आपनकर पसंद मु आज्ञा आपन को आरंभ हला को कहितली तळमूल स्तर मो मो राजनीति जीवन में बालेश्वर निर्वाचन मंडल दुईटी नेता को देखी जे लोकों संगे जड़ित थे से होचुकी स्वर्गत पूर्वतन विधायक अरुण दे एवं मंगू भाई ता परवर्ती पर्याय मंगू भाई आपण जने सोशल वर्कर भाव में कौन कहे बालेश्वर बर्तमान मौलिक समस्या कौन अच्छी जहाँकि साधारण जनजीवन रे बाधा सृष्टि करुच्ची बालेश्वर अनेक समस्या अच्छे तो आम सल्यूशन उपरे फोकस करवा बालेश्वर आम गोटे गोटे भल पार्क नहीं बट मुझे बाय इलेक्शन में जॉइन करी मु दल को मोर गोटे कंडीशन रखी बालेश्वर पार्क हाँपे दल तरफ भी निष्पत्ति निहला से कम चली प्राय सरीवा मुनियाजुड़ी पाखे एवं बालेश्वर किसी इंडस्ट्रियल हाउस आसवा दरकार अनएम्प्लॉयमेंट जदि न सल्व कराबो एवं गोटे टाइम रे एटा गोटे हब थिला एठी गोटे इंडस्ट्रियल हब थिला बट धीरे धीरे लोप हो गया एवं तापई हमको व्यापक रूपे इंफ्रास्ट्रक्चर बनैया पड़ो लोग जदि आम न करवा एवं सबुठू दुखर विषय आजिका दिन में बालेश्वर क्षेपणास्त्र समस्ते जानते ता सत्वे भी मुझे बहुत दुख सहित कहूँ प्रशासन आप कठोर कठोरता सहित एक्ट करने दरकार बालेश्वर हैज बिकम ए ड्रग्स हब आल्सो
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରଗ୍ସର ବହୁତ ବେପାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିହାତି ଆଗେ ରୋକିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ଶେଷ ହେଇଯିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବେ। ତା ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ସମୁଦ୍ର ବେଲ୍ଟ, ମେରାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ପଡକାଷ୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ସି ଫୁଡ୍ର କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସେଇଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 17 ମାସ ଅଛି, ଏଇଟା ସମୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା। 17 ମାସ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, ତ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅଛି। ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାଇବି, ଆମ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କଲେଣି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଆଜିକାଲି 6 ମାସ ପରେ ବି ସେ ପଇସା ଆସୁନି। ଭତ୍ତାକୁ ଆପଣ, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ବିଡ଼ିଓକୁ, ଭତ୍ତା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ମିଳିଯାଉଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ସେ ମିଳୁଛି ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ରେ। ଏସବୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେଠି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏସବୁ ଟସଲ ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଫିସର ପୁରା ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ ହସିବେ ଶୁଣିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବିଜେଡି ନେତା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ତ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ଧର ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଫୋନ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଧରିକିନା ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚେୟାର ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସାର୍, ଦିନ ଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ କଥା, ଯେ କି ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା କେବେ ସରିବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ପୁଣି ଆପଣ ଭତ୍ତା କଥା ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ନା କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି? କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ, ମାତ୍ର 17 ମାସ ହେଇଛି, ବିଧାୟକକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ଆସେନି। ବାସ୍ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ବିଧାୟକ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବି ବିଧାୟକ ଆପଣ, ସିଏ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ରସଲପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ, ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତର ପଇସା ପଡ଼ିଛି, କେହି ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୂକ ବଧିର ପ୍ରଶାସନ, ବିଡ଼ିଓ ବି ମୂକ, କଲେକ୍ଟର ବି ଅନ୍ଧ, ପିଢି ବି କାଲା। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସରକାରରୁ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ନୂତନ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରିଥିଲୁ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେବେ କହିବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ରଙ୍ଗମରା ସରକାର, ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସରକାର। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ 17 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ହଳଦୀପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଇସିୟୁ ଦରକାର। କଳିଙ୍ଗରେ ଆଇସିୟୁ ନଥିଲା। ସେ ବାବୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଟିକେ କେୟାରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। କେୟାରରେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ପଚାରିଲି ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଭାଇ ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ। ଏ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମାଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ ନୁହେଁ। ସରକାର ଆଖି ଫିଟେଇବା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ। ଆପଣ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ବିଏସ୍କେୱାଇର ଫାଇଦା କ'ଣ ଥିଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନର କ'ଣ ଫାଇଦା। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି, ଏଟାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାଇକିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର କୁହନ୍ତି ନା ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱରଟା ଜଲ୍ଦି ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜାଗା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା ସେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଏବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଏବଂ ତାର ସେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସେଇ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ନାଁ କହିଲା ବେଳକୁ ପରିଚୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ପଡକାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ, ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ମାନେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କ ହିରୋ ପୋକ୍ ଗାଡ଼ି, ଅନେକ ଅନେକ କଥା, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ପଚାରିଲା ବେଳେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଜଣେ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗାଁଠୁ ସହର ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ଆଜି ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆମ ପଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ବଡ଼ଦିନରେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁଖମୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହିବ। ଭାଇଚାରାର ସହର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।